हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः निधये सर्व विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः बीजस्यान्तरिवाङ्कुरो जगदिदं प्राणिर्विकल्पं पुनः मायाकल्पितदेशकालकलना वैचित्रचित्रीकृतम् मायावीव विजृम्भयत्यपि महायोगी वयस्वेच्छया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नम इदं श्रीदक्षिणामूर्तये मङ्गलं मे दिशतु विनायकः मङ्गलं मे दिशतु सरस्वती मे दिशतु सरस्वती मङ्गलं मे दिशतु महेश्वरी मङ्गलं मे दिशतु सदाशिवः रूपस्येव घटे नित्यः सम्बन्धसमवायकः काल आकाशदिगात्मानः नित्याश्च विभवश्च ते चतुर्विधाः परिच्छिन्नाः नित्याश्च परमाणवः इति वैशेषिकमते पदार्था षट्प्रकीर्तिताः मायाप्रधानमव्यक्तम् अविद्याज्ञानमक्षरम् अव्याकृतं तमः इत्यभिधीयते मायायां ब्रह्मचैतन्य
प्रतिबिम्बानुषङ्गतः महत्कालपुमांसः स्युः महत्तत्त्वादहङ्कृतिः तामस्याच्युदहङ्कारात् खानीलाग्न्यं बुभूमयः शब्दस्पर्शश्च रूपश्च रसो गन्धोऽप्यनुक्रमात् इन्द्रियाणां च विषयाः भूतानामपि ते गुणाः देवाः सदाशिवश्चेषः रुद्रो विष्णुश्चतुर्मुखः सात्विकात् स्यादहङ्कारात् अन्तःकरणधीन्द्रियं मनोबुद्धिरहङ्कारः निश्चयो गर्वः स्मरणं विषया अमी चन्द्र प्रजापति रुद्रः प्रज्ञ इति देवताः श्रोत्रं त्वच्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं ज्ञानेन्द्रियं विदुः दिग्वात सूर्यवरुणाः नास्त्यत्यो देवता स्मृताः राजसाच्युदहङ्कारात् कर्मेन्द्रियसमीरणाः कर्मेन्द्रियाणि वाक्पाणिः पादः पायुरुपस्थतं वचनादागमन सविसर्ग आनन्दसंज्ञिताः विषया देवता तेषां वह्निन्द्रोपेन्द्रमृत्युकाः प्राणोपानस्समानश्च दानव्यानौकायवः भूतैस्तु पञ्चभिः प्राणैः चतुर्दशभिरिन्द्रियैः चतुर्विंशतितत्त्वानि सांख्यशास्त्रविदो द्विविधः महाकालः प्रधानं च मायाविद्येत्पुरुषः इति पौराणिका प्राहुः त्रिशत्तत्त्वानि तैसहः बिन्दुनादौ शक्तिशिवौ शान्त्यातीतौ ततः परं षट्त्रिशत्तत्त्वमित्युक्तं शैवागमविशारदैः सर्वे विकल्पा प्रागासन् बीजोऽङ्कुर इवात्मने इच्छा ज्ञानक्रिया पूर्वा यस्मात् सर्वा प्रवृत्तयः सर्वेऽपि जन्तवस्तस्मात् ईश्वरा इति निश्चिताः बीजाद्वृक्षस्तरोर्बीजं पारम्पर्येण जायते इति शङ्कानिवृत्त्यर्थं योगी दृष्टान्तकीर्तितम् विश्वामित्रादयः पूर्वे परिपक्वसमाधयः उपादान उपकरण प्रयोजन विवर्जिताः स्वेच्छया शुश्रुजुः स्वर्गं सर्वभोग उपगृहीतम् ईश्वरोऽनन्तशक्तित्वात् स्वतन्त्रोऽन्यन्यनापेक्षतः स्वेच्छामात्रेण सकलं सृजत्यवतिहन्ति च रूपस्येव घटे नित्यः संबंधः समवायकः સમવાયક સંબંધ કોને કહેવામાં આવે કે છે કે જેમ રૂપ અને ઘડો એક જ છે સંબંધ કેવો છે ઘડો છે ત્યાં શું છે રૂપ હોવાનું ઘડો એટલે કોઈ પણ વસ્તુ આ એ લોકોનો મત છે આ સમજ એટલું જ નહીં આ જે પદાર્થ બતાવવામાં આવે એટલે કે છે કાલ આકાશ દિક અને આત્મા આ જે દ્રવ્યો જે છે તે કેવા છે નિત્ય છે અને વિભો એટલે કે વ્યાપક છે પણ બીજા ચાર ચતુર્વિધા પરિચ્છિન્ન બીજા ચાર એટલે કે વાયુ અગ્નિ જળ અને પૃથ્વી આ ચાર જે છે એ પરિચ્છિન્ન છે પણ નિત્ય છે દાખલા હંમેશા આટલું યાદ રાખો દેશ અને કાળ હંમેશા સાથે જ ચાલે જો નિત્ય કાળમાં નિત્ય છે તો પછી દેશમાં શું હોવું જોઈએ એ વ્યાપક હોવું જ જોઈએ
પણ અહીંયા શું કહે છે, પહેલા 5 છે એ બધા નિત્ય છે અને વ્યાપક છે, પણ વાયુ, અગ્નિ, જળ અને પૃથ્વી પરિચ્છિન્ન છે અને છતાં પણ એ કેવા છે, નિત્ય પરમાણુ છે. ઇતિ વૈશેષિક મતે પદાર્થાઃ ષટ પ્રકીર્તિતાઃ. આ પ્રકારથી પદાર્થો બતાવવામાં આવે. આ ષટ એટલા માટે કહેવામાં આવે કે પેલા પંચમહાભૂતને એક જ ગણી લીધું, એક પંચમહાભૂત અને પછી બાકીના દ્રાસન. હવે સાંખ્યવાદ શું કહે છે, માયા પ્રધાનમ અવ્યક્તમ. પણ સાંખ્યવાદને ચર્ચા કરતા પહેલા સુરેશ્વરાચાર્યજી આ બહુ સુંદર શ્લોક કહે છે. જાઓ સમજ, આ બધા શબ્દો દર્શાવે. જાઓ, માયા પ્રધાનમ અવ્યક્તમ અવિદ્યા અજ્ઞાનમ અક્ષરમ અવ્યાકૃતમ ચ પ્રકૃતિ. જા કે આ બધા જેટલા પણ શબ્દો જે છે આ બધા કેવા છે, સમ ઇતિ અભિધીયતે. જાઓ, ખરેખર અહીંયા તમઃ અને સમઃ બંને જ છે. તમઃ એમ કહીએ તો એનો અર્થ શું થાય, આ તામસિક છે. જા, પણ સમઃ કહીએ તો અર્થ શું થાય, પર્યાય શબ્દ છે. આ બધા શબ્દો કેવા છે, પર્યાય છે. જાઓ, માયા કહીએ, પ્રધાન કહીએ, અવ્યક્ત કહીએ, અવિદ્યા કહીએ, આ બધા શું છે, બધા એક સમાન જ છે. જો વિચારી, થોડા થોડા ફરકથી છે, પણ માયા એમ કહીએ કે પ્રધાન કહીએ કે પ્રકૃતિ કહીએ, આ બધા શબ્દો કેવા છે, પર્યાય શબ્દ કહેવાય. ક્યારેક પેલો માયા શબ્દ વાપરવામાં આવે, ક્યારેક પ્રધાન શબ્દ હોય, ક્યારે અવ્યક્ત કહેવાય, ક્યારે અક્ષર કહેવાય. જાઓ, આમ અહીંયા સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે આ બધા વેદાંતમાં આ બધા શબ્દો છે, પણ બધાનો અર્થ તો શું છે, આ જગતનું જે ઉપાદાન કારણ જે છે આ એક જ વસ્તુ છે. ઈશ્વર નિમિત્ત કારણ છે અને માયા શું છે, ઉપાદાન કારણ. માયાયામ બ્રહ્મ ચૈતન્ય પ્રતિબિંબ અનુસંગત મહત્કાલ પુમાન સહસ્યુ મહત્તત્વાદ અહંકૃતિ. આ માયા જે છે બ્રહ્મ ચૈતન્યસ્ય અનુસંગત. સંસર્ગ મહિમના, ઈશ્વરને એ લોકોને જરૂર પડતી જ નથી. નિમિત્ત કારણ ઈશ્વર શું છે, એ લોકોને જરૂર નથી. પુરુષ છે ખરો, પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે છે, પણ પુરુષ કેવો છે, અકર્તા છે પણ ભોગતા છે. અને આ માયા જે છે એ બ્રહ્મ ચૈતન્ય જેને પુરુષ જેને કહેવામાં આવે એ શું કરે, અનુસંગ. અનુસંગ એટલે કે સંસર્ગ માત્ર, પુરુષની હાજરીમાં આ માયા શું કરે છે, આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે. પ્રતિબિંબ શું શું ઉત્પન્ન કરે, મહત એટલે કે મહત તત્વ, કાલ તત્વ અને પુમાન. ત્રણ વસ્તુ. કાળ એટલે ગુણ ક્ષોભક. કાળ કોને કહેવામાં આવે, જા સમજ. વસ્તુમાં જે વિકાર જે છે, ગઈકાલે આપણે જોયું કે આ જગતમાં વિકાર જે થઈ રહ્યો છે કોને કારણે છે, આ કાળના પરિવર્તનને કારણે છે. અને એટલે કે છે ગુણ ક્ષોભક. ગુણમાં જે પરિવર્તન આવે છે એને શું કહેવામાં આવે, કાળ કહેવામાં આવે. વિચારી દો, પરિવર્તનથી કાળ છે અને કાળથી પરિવર્તન છે. આ સમજો. કાલ ક્રીડતી ગચ્છતિ આયુ. પેલો કાળ ચાલી રહ્યો છે અને આયુષ્ય પણ શું થઈ રહ્યું, આયુષ્ય ઘટી રહ્યું છે. એટલે કે આ શરીરમાં વિકાર થઈ રહ્યો છે. જાત કોઈ અચાનક એક દિવસ ગરડું થઈ નહીં જાય. આ સમજવા, પેલો કાળ સતત શું કરતો રહે, આ ગુણનું ક્ષોભક એટલે કે ગુણમાં સતત પરિવર્તન લાવતો જ રહે છે. મહત તત્વ, પુમાન, કાર્ય ઉપાધિ જીવ. આ પુમાન જેને કહીએ, પુરુષ જેને કહીએ, કોણ છે, આ કાર્ય ઉપાધિમાં રહેવા વાળો પેલો જીવ છે. અને આ જીવ કેવો છે, સંસારી. પુમાન સ્વતંત્ર અનાદિ અપી. એટલું જ નહીં,
એમાંથી આ મહત તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. મહત તત્વ એટલે કે હિરણ્ય ગર્ભ. આ સમજ મહદાત અહંકૃતિ. આ મહત તત્વમાંથી જ અહં તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ. અને એટલે કે છે મહત્તત્વમ પ્રકૃતે પ્રથમ વિકારમ ઉપષ્ટવ્ય ભોક્તૃત્વેન ઉત્થિતઃ ઇત્યર્થઃ. આ પુરુષ જે છે એ બહુ સરસ ચર્ચા કર્યા કે પુરુષના ભોગ માટે આ માયા શું કરે છે? આ જગતની ઉત્પત્તિ કરે છે. તો પુરુષ કોણ છે? ભોક્તૃત્વ. માયા કોણ છે? કર્તૃત્વ. સમજવા, આમ કર્તૃત્વ અને ભોક્તૃત્વ શું કરી દીધા? બે અલગ કરી દીધા. પ્રધાન જળ છે, પુરુષ ચૈતન્ય છે. પુરુષની હાજરીથી આ જળ પ્રધાનમાં પ્રવૃત્તિ થાય છે અને એ શું કરે છે? આ જગતની ઉત્પત્તિ કરે. આ અહંકાર જે ઉત્પન્ન થયો એ 3 પ્રકારનો છે. તામસાત સ્યુહુ અહંકારાત ખ અનિલ અગ્નિ અંબુ ભૂમય. આ તામસિક જે અહંકાર છે, આપણું તત્વબોધ યાદ નહીં કરવાનું, અહીંયા સાંખ્ય ચાલે. આપણું તત્વબોધ અલગ છે. આ કોણ છે? આ સાંખ્યવાદ. તો સાંખ્યવાદી શું કહે છે કે આ તામસિક અહંકારમાંથી પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ. ખ આકાશ, અનિલ એટલે અનલહ ખરેખર હોવું જોઈએ. અનલ એટલે અગ્નિ, અનિલ એટલે વાયુ, અગ્નિ, અંબુ એટલે પાણી, ભૂમિ. આ અહંકારમાંથી સૂક્ષ્મ પંચ તન્માત્રાની ઉત્પત્તિ થઈ. હવે વિચારો, જાણો, આપણે શું કહીએ? આત્મનઃ આકાશ સંભૂત. આપણો તત્વ સમજ. આત્મામાંથી આકાશની ઉત્પત્તિ. અહીંયા શું કે છે? પુરુષમાંથી તો કોઈ ઉત્પત્તિ છે જ નહીં. પેલું પ્રધાન જે છે એ પ્રધાને પહેલા મહત તત્વ ઉત્પન્ન કર્યું, કાળ ઉત્પન્ન કર્યો અને પુરુષ છે. આ મહત તત્વ જે છે એમાંથી અહંકાર ઉત્પન્ન થયો. અહં તત્વ જે છે એ તામસિક અહં તત્વમાંથી પંચમહાભૂતની ઉત્પત્તિ. આ પંચમહાભૂત જે ઉત્પન્ન થયા એના 5 ગુણ છે. શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ. ઇન્દ્રિયાણામ ચ વિષયા ભૂતાનામ અપિ તે ગુણાઃ. આ ભૂતોના જે ગુણ છે એ જ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. દેવા, પણ એના દેવતાઓ પણ ખરા. એના પણ દેવતાઓ છે. એટલે કે દેવા સદાશિવશ્ચ ઈશઃ ઇન્દ્ર વિષ્ણુ ચતુર્મુખ. આ 5 જે મહાભૂતો છે આકાશના તત્વ, આકાશ તત્વના દેવતા છે સદાશિવ. એ જ રીતે વાયુ તત્વ જે છે ઈશઃ, રુદ્ર. અગ્નિના તત્વ કોણ છે? અગ્નિ તત્વના દેવતા રુદ્ર છે. જળ તત્વના દેવતા વિષ્ણુ છે અને પૃથ્વી તત્વના દેવતા ચતુર્મુખ બ્રહ્માજી છે. સાત્વિકાત સ્યાદ અહંકારાત અંતઃકરણ દીન્દ્રિયમ મનોબુદ્ધિ અહંકાર ચિત્તમ કरणम અંતરમ. આ સાત્વિક અહંકારમાંથી અંતઃકરણ ચતુષ્ટયની ઉત્પત્તિ થઈ. આ અંતઃકરણ ચતુષ્ટય જે છે એના કાર્ય શું છે? સંશય, નિશ્ચય, ગર્વ, સ્મરણમ, વિષયા અમે. મનનું કામ છે સંકલ્પ, વિકલ્પ, સંશય, નિશ્ચય, ગર્વ. આ ચિત્ત છે એનાથી શું આવે? પેલો ગર્વ આવે, મેં કર્યું. અને ગર્વ અહંકારથી આવે અને સ્મરણ ચિત્તથી આવે. અને એના દેવતા કોણ છે? તો કે મનના દેવતા ચંદ્ર છે, બુદ્ધિના દેવતા પ્રજાપતિ છે, અહંકારના દેવતા રુદ્ર છે અને ચિત્તના દેવતા ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે વિષ્ણુ. ક્ષેત્રજ્ઞ શબ્દ અહીંયા કયો? શ્લોક હોય ને એનો પેલો પ્રાસ બેસાડવા માટે, અથવા તો પેલા અક્ષર જે છે 8 અક્ષર જોઈએ. દરેક પાદમાં શું હોય? 8 અક્ષર હોય. એટલે વિષ્ણુ કેમ તો પેલા 2 થઈ જાય. એટલે પેલા ક્ષેત્રજ્ઞ કે તો કેટલા થઈ જાય? 3 થઈ જાય. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે વિષ્ણુ. આ બધું આપણું જાણીતું જ છે, કશું કઈ નવું નહીં. અને કે 5 ઇન્દ્રિય કઈ છે? શ્રોત્ર, ત્વક, ચક્ષુષી,
જીહ્વા ગ્રહણ ચક્ષુષી એવું કીધું, જો આ સમજો. 2 આંખ, જીહ્વા ગ્રહણમ જ્ઞાનેન્દ્રિયમ વિદુઃ. અને એ બધાના દેવતા કોણ છે? દિગ દેવતા છે, વાયુ દેવતા, સૂર્ય દેવતા, વરુણ દેવતા અને નાસ્ત્યો. નાસિકા, નાસ્ત્યો એટલે કે આ 2 નાસિકા દેવતા સ્મૃતા. આ નાસિકાના 2 દેવતા અશ્વિનવ આપણે એને કહીએ. આ અશ્વિનવ જે છે એ આ જ્ઞાનેન્દ્રિયના દેવતા છે. રાજસાત સ્યુઃ અહંકારાત કર્મેન્દ્રિય સમીરણાઃ. આ રાજસિક અહંકારમાંથી ઇન્દ્રિયો કર્મેન્દ્રિયની ઉત્પત્તિ થઈ અને કર્મેન્દ્રિયાની વાક પાણીપાદ પાયુ ઉપસ્થકમ. અને એમનું કર્મ શું છે? વચન, આદાન, ગમન, વિસર્ગ, આનંદ સંજ્ઞકાઃ વિષયાઃ દેવતાઃ તેષાં. આ એના વિષયો છે અને દેવતા કોણ છે? વહ્નિ છે, ઇન્દ્ર છે, ઉપેન્દ્ર છે, મૃત્યુકા. આ એના કોણ છે? દેવતા. અને એટલું જ નહીં, આ રાજસિક અહંકારમાંથી 5 પ્રાણની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. એટલે કે છે પ્રાણ, અપાન, સમાન ચ ઉદાન, વ્યાનવ ચ વાયવઃ. આ 5 વાયુની પણ ઉત્પત્તિ થઈ. આ પ્રકારથી ભૂતૈઃ પંચભિઃ પ્રાણૈઃ. 5 ભૂત, 5 પ્રાણ, 14 ભીર ઇન્દ્રિયૈઃ. 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય, 5 કર્મેન્દ્રિય અને 4 અંતઃકરણ. 14 તત્વાની સાંખ્ય શાસ્ત્ર વિદઃ વિદુઃ. આમ સાંખ્ય શાસ્ત્રમાં શું કહેવામાં આવે છે? આ 24 તત્વો છે. આ 24 તત્વો જે છે એને શું કહેવાય? મૂળ પ્રકૃતિ જે છે એ સ્વતંત્ર છે. મૂળ પ્રકૃતિ કેવી છે? સ્વતંત્ર. મહત્તત્વ, અહંકાર અને પંચમહાભૂત, આ જે છે એ પ્રકૃતિ વિકૃતિ છે. વિકૃતયઃ મહાદયાદ્યાઃ સપ્તઃ પ્રકૃતિ વિકૃત્યાત્મકાઃ. મહત્તત્વ, અહંતત્વ અને પંચમહાભૂત, આ 7 જે છે કેવા છે? પ્રકૃતિ અને વિકૃત. પ્રકૃતિ એટલે જેમાંથી કંઈક ઉત્પન્ન થાય. તો મહત્તત્વ મૂળ પ્રકૃતિની દ્રષ્ટિએ વિકૃતિ કહેવાય, પણ અહમ તત્વની દ્રષ્ટિએ શું છે? પ્રકૃતિ છે. એ જ રીતે અહમ તત્વ મહત્તત્વની દ્રષ્ટિએ વિકૃતિ છે, પણ પંચમહાભૂતની દ્રષ્ટિએ શું કહેવાય? એને પ્રકૃતિ કહેવાય. પંચમહાભૂત અહમ તત્વની દ્રષ્ટિએ વિકૃતિ છે, પણ આ ઇન્દ્રિયાદિ જે તત્વોની ઉત્પત્તિની દ્રષ્ટિએ કોણ છે? પ્રકૃતિ છે. અને એટલે કે છે 7 પ્રકૃતિ વિકૃતિ કહેવાય. અને બાકીના જે બધા છે, સાત્વિકાદ અહંકારાદ અંતર્કરણ સર્વાણી જ્ઞાનેન્દ્રિયાણી ચ જાયન્તે રાજસાત કર્મેન્દ્રિયાણી તામસાત પંચતન્માત્રાણી તેભ્યઃ પંચભૂતાની પ્રાણાસ્તુ નતુ અંતરમ. આ બધા જે કેવા કહેવામાં આવે? વિકૃતય. આ બધા શું છે? વિકૃતિ છે. પુરુષાઃ અનંતાઃ ન પ્રકૃતય ન વિકૃતય. અને સાંખ્યવાદી પ્રમાણે આ પુરુષ કેટલા છે? અનંતાઃ પુરુષાઃ. સમજો, એક પુરુષ નથી, પણ આ પુરુષ જે અનેક છે પણ કેવા છે? એ પ્રકૃતિ પણ નથી, વિકૃતિ પણ નથી. કસ્યચિત કાલશ્ચ ભૂત ભવત ભવિષ્યતિ વ્યવ્રિયમાણઃ અપાર પદાર્થ વ્યતિરેકણ સ્વતંત્ર અસ્તિ. આ કાળ પણ 3 છે: ભૂત કાળ, ભવિષ્ય કાળ અને વર્તમાન કાળ. અને આ જગતમાં જેટલો પણ વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે, જેટલો પણ પદાર્થની જે વિકૃતિ પ્રકૃતિ છે, એ કાળથી ભિન્ન નથી. તથા ચ મૂળ પ્રકૃતિ એકા. આ જોવા દે, મૂળ પ્રકૃતિ એક છે, પણ પુરુષ શું છે? અનંતાઃ. આમ આ એકાદશ ઇન્દ્રિય પંચમહાભૂતાની 16 વિકારાઃ. આ પ્રકારથી 16 વિકાર છે, 7 પ્રકૃતિ વિકૃતિ છે અને 1 મૂળ પ્રકૃતિ છે. આ થયા એમના 24 તત્વો. અને પુરુષની સાથે ગણીએ તો 25 તત્વો. આ સાંખ્યવાદી કહે.
મહાન કાલઃ પ્રધાન માયા અવિદ્યે ચ પુરુષઃ ઇતિ પૌરાણિકઃ પ્રાહુ ત્રિશત તત્વાનિ તૈઃ સહ. આ મહાન કાળ જાણ ત્યાં એવું કીધું ખરું કે પ્રકૃતિમાંથી કાળ ઉત્પન્ન થયો અને મહત્તત્વ ઉત્પન્ન, પણ કાળને એકલું તત્વ માનતા નથી. એટલે કાળને 24 તત્વોમાં એ લોકો ગણતરીમાં લેતા નથી. પણ પૌરાણિક લોકો જે છે એ કાળને પણ શું માને છે? તત્વ માને છે. અને એટલે કે છે મહાન જે કાળ છે, પ્રધાન મહાન પ્રકૃતે આદ્ય વિકારઃ પ્રધાન મૂળ પ્રકૃતિ માયા અવિદ્ય, માયા અને અવિદ્યા. આ 24 જે તત્વ જે છે એ 24 તત્વમાં બીજા કયા ઉમેરી દેવાના છે? આ માયા, અવિદ્યા, મહાન કાળ, આ બધી વસ્તુ જો ઉમેરી દઈએ તો શું થાય? ત્રિશત એટલે કેટલા થયા? 30 તત્વ. 30 તત્વ એટલે 6 ઉમેરી દેવાના એટલે કેટલા થઈ ગયા? 30 તત્વ. પછી કે છે શિવ શક્તો બિંદુનાદવ શાંતાતીતો તતઃ પરમ. બીજા 6 તત્વ ઉમેરી દેવાના. બિંદુ નાદવ આ બધા ક્યાં છે? શિવ આગમ તત્વ. જો એટલે આપણે વિચારે, આપણે ખાલી પેલું ઉપનિષદ ગીતા ભણતા રહીએ ને એટલે આપણી બુદ્ધિમાં મત થાય કે આટલા જ શાસ્ત્ર, બીજા કોઈ શાસ્ત્ર જ નથી. ખરેખર તમે આ શિવ આગમ શાસ્ત્ર જેને કહેવામાં આવે, આખો કાશ્મીરી શૈવિઝમ એને કહેવાય. આ કાશ્મીરનો જે શૈવ તત્વ ખરેખર એમાં અદ્વૈત જ છે, પણ એ લોકોની ગણતરી ને એ લોકોની જે આખી ચર્ચા છે કેવી છે? થોડી અલગ પડે આ સમય. પણ એ પણ એક સ્વતંત્ર શાસ્ત્ર છે. અને એટલે અહીંયા સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે આ જે શૈવ તત્વની જે ચર્ચા છે, શૈવ આગમ જેને કહેવામાં આવે છે, એ શૈવ આગમમાં શું છે? બિંદુ. કે બિંદુ કોને કહેવાય? સર્વ અધિષ્ઠાનમ સદાશિવાખ્યામ નિર્ગુણમ તત્વમ. આ સર્વનું અધિષ્ઠાન જે નિર્ગુણ તત્વ છે એને શૈવ આગમમાં શું કહેવામાં આવે છે? બિંદુ કહેવામાં આવે. નાદઃ તસ્યૈવ પ્રણવાત્મના સર્વાર્થ સ્ફોરકત્વેન અભિવ્યક્તમ સ્વરૂપાંતરમ. સર્વનો અભિવ્યક્તિ જેનાથી થાય છે એ પ્રણવનો જે સ્ફુરણ જે છે એ પ્રણવને શું કહેવામાં આવે? નાદ કે. જો આપણે ઓમકાર કહીએ કે પ્રણવ કહીએ, શૈવ આગમમાં એને માટે શબ્દ કયો છે? નાદ શબ્દ. એટલે એ લોકો એમ કે છે કે આ નાદમાંથી જ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. ખરેખર જો ને તો આમ જોવા જઈએ તો બધું આ ખરેખર બરાબર જ લાગે. એટલે આ પંચમહાભૂતની ચર્ચા કરીએ પણ મૂળ તત્વ જે ઓમકાર જે છે એ નાદમાંથી આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ થઈ. અને નાદ એટલે સ્વર છે. જાવિતા અને હવામાં જે સ્પંદન થાય છે એનાથી શું થાય છે? આ અવાજની ઉત્પત્તિ કોને કારણે? સ્પંદનને કારણે. એટલે એ લોકો કહે છે કે આ સ્પંદનમાંથી જ સંપૂર્ણ જગત છે. સ્પંદન તત્વ એને કહેવાય. શિવ મૂળ છે, નિર્વિકારી છે, પણ એમાંથી આ સ્પંદન તત્વ દ્વારા શું કરવામાં આવે છે? આ સંપૂર્ણ જગતની ઉત્પત્તિ. ખરેખર જો ને બધું વાઇબ્રેશન જ છે. ભલે આપણને આ બધું સ્થિર લાગે, આ બધું ભગવાને ગોઠવણ એવી કરી છે ને આપણને એમ જ લાગે બધું સ્થિર. કશું સ્થિર નથી. આ સમય સૂર્યમંડળની ચર્ચા કરીએ તો કેટલા પ્રકારની ગતિ થઈ રહી છે. પહેલું તો પૃથ્વી પોતાની ધરી પર ફરે છે. એટલું જ નહીં, આપણો ભમરડો હોય ને એકદમ જોરમાં ફરતો હોય ને ત્યારે ઊભો હોય, પણ જરાક ગતિ એની ધીમી થાય પછી શું થાય? એ ડગવા માંડે. એમ આ પૃથ્વી ગોળ ફરી રહી છે એટલે એ પણ ડગે છે. એટલે આપણે એની ધરી જોઈએ તો વાંકી છે. એટલે શું થાય? એની આ ડગની પણ એટલે પોતાની ધરી પર પણ ફરે અને આ પોતાની આ પ્રકારથી પણ એની ગતિ છે. એટલા માટે આપણું અત્યારે ઉત્તર ધ્રુવ જે છે ને એકલો ધ્રુવના તારા પર છે. ઉત્તર એમ કહીએ એટલે ઉત્તર ધ્રુવ એવું કે એટલો ધ્રુવનો તારો છે. આપણા શાસ્ત્રમાં, જ્યોતિષ શાસ્ત્રમાં, ખગોળ શાસ્ત્રમાં ગણતરી છે કે અત્યારે ભલે પેલો ધ્રુવનો તારો છે, પછી એ પેલી ધરી જયારે ફરશે ને તો પેલો પછી ઉત્તરમાં ધ્રુવનો તારો રહેવાનો નથી. જો વિચાર,
એની ગણતરી માંડી દીધી છે કે દર વર્ષે પેલો ખાલી 2 ઇંચ ફરે. જો સમજ, આવડા મોટા ગોળમાં 2 ઇંચ કઈ ન કહેવાય, સમજ. એટલે આપણને અત્યારે પેલો ધ્રુવ જ લાગે સામે. આ એક થઈ ગયું. પછી એ સૂર્યની આસપાસ શું કરે છે? પરિભ્રમણ કરે. આ ત્રીજી ગતિ. અને સૂર્ય પોતે જ, સૂર્યમંડળ પોતે જ પોતાની નિહારિકાના કેન્દ્રની આજુબાજુ શું થઈ રહી છે? એ પણ પ્રદક્ષિણા કરી રહી. જો આ 4 ગતિ એક સાથે થઈ રહી છે. પણ આપણને પેલો અનુભવ નથી થતો, એટલે આપણને શું લાગે? એટલે જ પછી પેલો શબ્દ વાપરે, ચાલો ઠરીઠામ થઈ. એટલે પણ કોણ ઠરીઠામ? આકાશની દ્રષ્ટિએ વિચારી તો શું કહેવાય? કોઈ એકને એક જગ્યાએ છે, એકને એક સ્થાને છે, નથી. આ ગતિ છે, પણ એ બધી ગતિને કારણે સ્પંદન છે. જો આ સમજ, આ સ્પંદન તત્વને કારણે બધું ચાલ્યું. એટલે એ લોકોને સ્પંદન તત્વ કહેવાય. એ નાદમાંથી આ સ્પંદન તત્વ ઉત્પન્ન થયું. શક્તિ માયા અવિદ્યાભ્યામ અન્ય સર્વાધિષ્ઠાન સામર્થ્યમ. શક્તિ છે એ કેવી છે? માયા અને પ્રધાન કે અવિદ્યા જેને કહીએ, એનું પણ જે અધિષ્ઠાન તત્વ છે એને શું કહેવામાં આવે? શક્તિ કહેવામાં આવે. શિવ શક્તિ અનીશ્વર લીલા વિગ્રહધારી. આ બધી લીલા જે કરી રહ્યો છે એ ઈશ્વર તત્વને શું કહેવામાં આવે? શિવ તત્વ કહેવાય. શાંત અતીતો તસ્યૈવ અવસ્થા વિશેષ. અને આ ઈશ્વર અને માયા, શિવ અને શક્તિ છે, એની 2 અવસ્થા છે. એક શાંત અવસ્થા છે, અને બીજી એની જ્યારે એ સૃષ્ટિ કરે છે ત્યારે એ શાંતિ અતીત જે તત્વ. આમ 2 અવસ્થા છે. તસ્ય એટલે તનુવ ઘોરા અન્ય શિવા અન્ય. આમ પેલું શાંત પણ છે અને ઘોર તત્વ પણ છે. આ પ્રકારથી ષટ ત્રિષણ તત્વમિતિ ઉત્તમ શૈવાગમ વિશારદૈ. આમ શૈવ આગમના જે વિશારદ પંડિતો છે એ કહે છે કે કેટલા તત્વ છે? 36 તત્વ છે. આમ કોઈ કહે છે કે 9. જો આ 6 પદાર્થ છે, પછી 9 ગુણ છે, 9 દ્રવ્ય છે. કોઈ કે 24 તત્વ છે, કોઈ કે 30 તત્વ છે, કોઈ કે 36 તત્વ. જા એટલે સુરેશ્વરાચાર્યજી આ પેલો છેલ્લો અથોડો મારે. પેલો બહુ કૂદતો હોય, અખાડામાં એવું જ થતું. પેલો બહુ ઉછળતો હોય ને તો પેલા ઉછળવા દે, અને એ ઉછળીને કરતો હોય ને એટલે પેલો આપણને એમ જ લાગે કે આ પેલો કઈ કરતો જ નથી, આ આપણા વાળો ઉભો જ માર ખાતો રહે જ. સમજ, ખરેખર શું કરતો? એ માર નહીં ખાતો હોય, પેલાને થકવતો હોય. પેલાને શું કરે? થકવે. કેમ? કે એ પેલો મારે ને એટલે એનું શરીરમાં શક્તિનો વ્યય થાય. એ પેલો શક્તિનો વ્યય કરાવે, અને પછી જ્યાં એનો શક્તિનો વ્યય થયો એટલે પેલો એક એવી જોરમાં મારે, પેલો શું થાય? એક જ મારમાં પડે. એટલે આપણે ગુજરાતીમાં કહેવત છે, 100ની 100 લુહારની 1. એમાં બધા કહેતા ફરે. પેલો લુહાર એટલે આપણો વેદાંતી. જા સમજ, એક મારે ને એટલે પેલા બધા શું થઈ જાય? શાંત થઈ જાય. શાસ્ત્રમાં શ્લોક છે કે આ જંગલમાં બધા પ્રાણીઓ બૂમાબૂમ કરતા હોય, પણ ક્યાં સુધી કરે? પેલો સિંહની ડણક નહીં હોય ને ત્યાં સુધી બધા. એક પેલી સિંહની ડણક પણ બધા પોતપોતાના શું છે દરમાં ભરાઈને બેસી જાય. વેદાંત કેસરી એને શું કહેવાય? આ વેદાંત કેસરી. આ વેદાંત કેસરીનો એક જ અથોડો, આપણે ચિંતા જ નહીં. એટલે સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે સર્વે વિકલ્પાહ. આ બધા શું છે? વિકલ્પ છે. પ્રાગ આસન. તમારે 30 કેવું હોય, 36 કેવું હોય, 24 કેવું, જે કોઈ પણ બધા શું છે? વિકલ્પાહ. આ બધા શું છે? વિકલ્પ. અને એ વિકલ્પ છે, એ બધા વિકલ્પ જે છે કેવા છે? બીજે અંકુરઃ ઇવ આત્મની. આ બધા વિકલ્પોનું અધિષ્ઠાન તો કોણ છે? એક આત્મા. જેમ બીજમાં અનેક વિકલ્પો હોય છે, એમ આ જગતમાં અનેક વિકલ્પો છે, અને વિકલ્પોનો આપણને કોઈ વિરોધ નથી. આ સમજજો. બીજા 5 ઉમેરી દે તોય આપણને વાંધો નથી. એટલે મેં આગળ કહ્યું, આપણે અનુભવની દ્રષ્ટિએ વિચાર.
પણ અનુભવ થવા માત્રથી એ સત્ય પુરવાર થતા નથી. જો આ કેમ? એ વિકલ્પ છે, અને જો વિકલ્પ છે, અનેક છે, વિકૃતિ છે, તો પછી શું છે? એ સ્વતંત્ર હોઈ શકે નહીં અને એ સત્ય હોઈ શકે. આ બે વસ્તુ જોવા. કોઈ પણ વિકલ્પ હોય એ વિકલ્પનું અધિષ્ઠાન નિર્વિકલ્પ હોય. સમજો. અને જો નિર્વિકલ્પ એનું અધિષ્ઠાન છે, તો નિર્વિકલ્પમાં પેલું સવિકલ્પ શું થઈ જાય? સત્ય છે, મિથ્યા છે. જો સમજ. અને એટલે કે છે જેમ બીજમાં અંકુર જે છે, તો કે બીજ એક જ છે, બીજ નિર્વિકલ્પ છે, એમાં પેલા બધા વિકલ્પો બેઠા છે. અને એટલે કે છે પ્રાગ આસન સદેવ સૌમ્ય ઇદમગ્ર આસીત. એટલે કે છે વિકલ્પાહ કૃતે સર્વે એકસ્યૈવ પરબ્રહ્મણઃ માયા વિલાસઃ. આ બધો ભગવાનનો વિલાસ છે. ભગવાનની માયાના વિલાસથી આ બધા અનેક તત્વો દેખાઈ રહ્યા. પણ જે રીતે બીજમાં અંકુર આદિ છે, એ જ પ્રકારથી આત્મામાં આ બધા વિકલ્પો રહેલા. પણ આ સ્વીકારે ને, જો આ સમજો, આપણે પેલું સાંભળેલું હોય ને એટલે આપણને નવાઈ નથી લાગતી. પણ એકવાર આત્મામાં વિકલ્પ છે અને આત્મા નિર્વિકલ્પ ચૈતન્ય છે, આટલું જો એ સ્વીકારી લે તો પછી શું થઈ જાય? નિર્વિકલ્પમાં વિકલ્પ ક્યારેય સત્ય હોઈ શકે નહીં. બે વસ્તુ છે, એ સ્વતંત્ર પણ નથી અને એ સત્ય પણ નથી. સ્વતંત્ર નથી એનો શું થયો? આપણી વ્યાખ્યા યાદ રાખ. જેનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નથી એને શું કહેવામાં આવે? મિથ્યા કહેવામાં આવે. એટલે કહું કે જો નિર્વિકલ્પ આત્મામાં વિકલ્પ છે એવું જો એ સ્વીકારી લે તો પછી એનો મત પુરવાર થતો નથી, આપણો મત પુરવાર થઈ જાય કે આ બધા વિકલ્પ કેવા છે? સત્ય નથી, મિથ્યા છે. તો કે ચાલો વિકલ્પ મિથ્યા છે, માની લીધું. પણ આ વિકલ્પ ઉત્પન્ન તો થયા કે નહીં? જા સમજો બરાબર. તો કે જાતે જાતે ઉત્પન્ન થયા. અત્યાર સુધી પેલી ઈશ્વર તત્વની આ લોકોએ ચર્ચા જ નથી કરી. આ સમજો. પેલા સાંખ્યવાદીએ કહ્યું પણ એ પુરુષ કેવા છે? અનંત છે, અનેક છે, અને શું છે? અકર્તા છે. એટલે કે છે આ ઉત્પત્તિ થઈ કેવી રીતે? ભલે વિકલ્પ છે, મિથ્યા છે, પણ શું છે? ઉત્પન્ન તો થયા કે નહીં? એટલે કે છે આ બધું ઉત્પન્ન ક્યાંથી થયું? ઈચ્છા જ્ઞાન ક્રિયા રૂપ માયયા તે વિજૃંભિતા. આ ઈશ્વરની જે શક્તિ જે છે એ ત્રણ શક્તિ છે: ઈચ્છા, જ્ઞાન અને ક્રિયા. જો અહીંયા આપણે મેળ બેસાડવા માટે ખરેખર જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયા ક્રમ કયો થાય? જાનાતી, ઈચ્છતી, કરોતી. જાનાતી જ્ઞાન હોવું જોઈએ. કેમ? જ્ઞાન વગર ઈચ્છા શક્ય નથી. આ સમજવાનું. તમને હું અત્યારે પૂછું, ફલાફલ ખાવું છે તો શું કહેશો? એનું જ્ઞાન જ નથી. જો જ્ઞાન નથી તો પછી શું છે? ઈચ્છા થઈ શકે જ નહીં. આ સમજો. એટલે કહો ભલે અહીંયા પેલું શ્લોકમાં પેલો મેળ પાડવા માટે ઈચ્છા, જ્ઞાન, ક્રિયા કહ્યું હોય, પણ ક્રમ તો કયો લેવાનો છે? જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયા. પહેલા જ્ઞાન છે, જ્ઞાન પછી ઈચ્છા છે, અને ઈચ્છા પછી ક્રિયા છે. અને એટલે કે છે જ્ઞાનાત યથા દ્રષ્ટમ લોકે વેદે છે અનુસંધાય. ઈશ્વર જ પોતાની આ શક્તિથી નિર્માણ કરી રહ્યો છે, પણ એ નિર્માણ કરવા માટે શાની જરૂર પડે? પહેલા જ્ઞાનની જરૂર પડે. આ જ્ઞાન છે, જ્ઞાન પછી ઈચ્છા થાય, ઉત્પન્ન કરો. સોખામયત, ઈચ્છા કરી, બહુશ્યામ પ્રજા યે, હું અનેક બની જાઉં. કિંચિત જ્ઞાનાત યથા દ્રષ્ટમ લોકે, યથા દ્રષ્ટમ લોકે, જેમ આ લોકમાં જોવામાં આવે છે કે પહેલા જ્ઞાન થાય અને જ્ઞાન થયા પછી એનું અનુસંધાન કરવામાં આવે.
કિંચિત પ્રયત્ન, અને ત્યાર પછી શું થાય છે? પેલો પ્રયત્ન કરવામાં આવે. અને એટલે કે છે આમ જ્ઞાન છે, ઈચ્છા છે અને ક્રિયા છે, પણ આ કઈ શક્તિ છે? માયા. આ માયા શક્તિ જે છે, જો એટલે માયાને નકારાત્મક લેવાનું જ નથી. આ સમજ. આપણે પેલો ગુજરાતીમાં વાપરે ને, આ તો બધી માયા છે, જો એટલે આપણે માયા શબ્દને શું માની લીધો? નકારાત્મક માની લીધો. માયા નકારાત્મક નથી. માયા તો ઈશ્વરની શક્તિ છે. જો આ સમજ. અને એટલે કે છે આ જ્ઞાન, ઈચ્છા, ક્રિયા રૂપ જે માયા છે, એ માયા દ્વારા શું કરવામાં આવ્યું છે? વિજૃંભિતાઃ. ઈશ્વર જે છે માયા સહજ શક્તિ રૂપાય અનિર્વચનીય. અને આ માયા શક્તિ કેવી છે? અનિર્વચનીય છે. તે પૂર્વોક્ત કલ્પના પ્રકાર તેન ઈશ્વરેણ વિજૃંભિતા પ્રકટિતા. આમ આ માયા દ્વારા આ બધી વસ્તુ પ્રગટ થઈ છે. ન પરમાર્થાઃ. અને એટલા માટે કેવી છે? પારમાર્થિક નથી. યે યથા વર્ણિતમ જગત તત્વમ તથા એવ ચેત પરમાર્થઃ. કે જે પ્રકારથી તમે આ બધું વર્ણન કરી રહ્યા છો, જગત તત્વનું વર્ણન કરી રહ્યા છો, અને એને જો તમે પરમાર્થ માનવા જશો, તર્હિ વાદિનામ વિવાદઃ ન સ્યાત્ દૃશ્યતે ચ. ચાલો, આ જગત જેવો અનુભવ હંમેશા થાય. આ જગત તમારા જે અનુભવમાં આવી રહ્યું છે, જગત તમને એવું કહે છે કે હું સત્ય છું. જગત તમને એવું કહે છે કે મારામાં સુખ છે. જો વિચાર, આપણે એને નિત્ય બનાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. સંસાર તો જગત તો એવું કહેતું જ નથી કે હું નિત્ય છું. એ તો સતત શું થઈ રહ્યું? પરિવર્તન જ થઈ રહ્યું છે. કાળ છે અને કાળમાં સતત પરિવર્તન છે. દિન્યામન્યૌ સાયં પ્રાતઃ શિશિર વસંતો પુનરાયાતઃ કાલ ક્રીડતિ. આ પરિવર્તન થયું. જો પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે તો પછી તમે એને નિત્ય કહી શકો જ કેવી રીતે? પરિવર્તન થઈ રહ્યું છે તો તમે એને સત્ય કહી શકો જ કેવી રીતે? જો આમ સંસાર કે જગત જે છે, એ જગત તો પોતાને સત્ય પુરવાર કરતું જ નથી. આપણે એને પેલું સત્ય બનાવી રહ્યા છે અને પછી દુઃખી થઈ રહ્યા છે. આપણે એમાં સુખ જોઈએ છે. મને કેરી બહુ ભાવે, ભાવે તો ખા. જો આ સમજ. એ બજારમાં કેરી લાવે કે મને તો કેરી બહુ ભાવે, ખા. પણ માતા ખાટી નીકળી. પહેલા કેરીમાં સુખ મૂક્યું, નહીં મળ્યું એટલે શું થયો? દુઃખી. હવે આમાં જગતનો વાંક છે, આમાં કેરીનો વાંક છે, અને કેરી વાળાનો વાંક છે. આ આજકાલ બધા કેરી વાળા છે ને, માતાજી આપણને જે ચખાડે ને મીઠી હોય અને પછી આપે, એટલે વાંક કોનો છે? પેલી કેરી વાળો. પણ તું એમાં સુખ જોઈ છે, એ પહેલો વાંક છે. જો સમજજો, તું લેવા શું કામ ગયો? દુઃખી થવા માટે? સુખી થવા માટે તું કેરી લેવા ગયો. એટલે જ કહું, પહેલું જ ખોટું છે. આ સમજો, આપણે એમાં સુખ મૂકીએ છીએ અને સુખ મળતું નથી ત્યારે દુઃખી થઈએ. પણ સુખ મૂક્યું જ શું કામ? હું એમ કહું, કેરી તો ક્યારેય કહેતી જ નથી. આ બધા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ કરતા હોય, જાહેરાતો બધી જાત જાતની કરે. જા સમજો, એ જાહેરાત કરે છે, પણ જાહેરાતમાં ક્યારે એવું કીધું આ કેરી તમને સુખી કરશે, આ ટીવી તમને સુખી કરશે? કેવું? કોઈ કહેતું નથી. ગમે એટલી જાહેરાતો જુઓ, પણ ક્યારે એવું કીધું આ તમને સુખી કરશે? કોઈ કહેતું નથી. જો આ સમજ, આપણે એમાં સુખ મૂકીએ છીએ, આપણે એને સત્ય માનીએ છીએ. ન પરમાર્થ. આ પરમાર્થ છે જ નહીં. સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે એ પારમાર્થ નથી. આપણે એને પરમાર્થ બનાવીએ છીએ, એમાં સુખ જોઈએ છે. અને એટલા માટે અહીંયા શાસ્ત્ર એ કહેવું પડે દૃશ્યતે જ. દૃશ્યતે એટલે શું છે? આપણો અનુભવ છે. ન પરમાર્થ કલ્પના ઇતિ ભાવ. આ જેટલી પણ કલ્પના થઈ રહી છે એ કોઈ વસ્તુ પારમાર્થિક છે જ નહીં. વિમતમ પ્રાગ ઉત્પત્તે ને ઈશ્વરાત પરમાર્થતઃ પૃથક સત.
આમ પરમાર્થથી પરમાર્થતઃ ઈશ્વરાત અન્ય, જો આ સમજો, ઈશ્વરથી ભિન્ન કોઈ વસ્તુ છે જ નહીં. ઉત્પત્તિ પહેલા પણ, જો આ સમજો, આ બીજી ગરબડ નહીં કરવાની. પહેલા હતું તો પછી અત્યારે શું છે? ઘડો પહેલા માટી હતો તો અત્યારે શું છે? સોનું છે. અત્યારે માટી જ છે. જો આમ ઉત્પત્તિ પહેલા પણ ઈશ્વરથી ભિન્ન આ જગત હતું જ નહીં. અને જો જગત ઈશ્વરથી ભિન્ન નતું તો એનું પોતાનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે જ નહીં. અને જો એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ ત્યારે નતું તો પછી અત્યારે પણ શું છે? એનું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ છે જ નહીં. અને પારમાર્થિક રીતે ઈશ્વરથી અન્ય કંઈ છે જ નહીં. અત્યંત વિવિક્ત લક્ષણત્વાત યદેવં તદેવ યથા બીજ અવસ્થા અંકુરઃ ઇતિ. પહેલા જેવું હતું એ જ પછી શું થયું? પેલું બીજમાં અંકુરાદી અવ્યક્ત અવસ્થામાં હતા, હવે શું થઈ ગયા? એ વ્યક્ત અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી. ફરક આટલો જ છે, વ્યક્ત અને અવ્યક્તનો છે. અવ્યક્તાદીની ભૂતાની વ્યક્ત મધ્યાની ભારત અવ્યક્ત નિધનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવ. એમાં દુઃખી શું થવાનું? પેલો વ્યક્ત અને અવ્યક્ત થતો રહે. એ પહેલા અવ્યક્ત હતો, એ વ્યક્ત થયો, એ વ્યક્ત થયો આપણો માણસ બન્યો, પછી પાછો અવ્યક્ત થઈ ગયો, પછી કૂતરો બન્યો. જ્યાં સમજ વ્યક્ત એટલે પાછો માણસ જ બને એમ નહીં માનવાનું. એટલા બધા પોઝિટિવ નહીં રહેવાનું. આમ આ વ્યક્ત ને અવ્યક્ત થતું રહે છે. પણ વ્યક્ત કહીએ ત્યારે પણ ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી, અવ્યક્ત કહીએ ત્યારે પણ એ ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી. અને એટલા માટે આ જેટલા પણ વિકલ્પો છે એ વિકલ્પ જો ભિન્ન નથી, સ્વતંત્ર નથી, તો એ સત્ય પુરવાર થતા નથી. ઈચ્છા જ્ઞાન ક્રિયા પૂર્વાહ યસ્માત સર્વાહ પ્રવૃત્તયઃ સર્વપી જંતવઃ. બહુ સરસ કહે છે કે આ તો તમે આ તત્વની ચર્ચા કરી, આ જગતની ચર્ચા કરી. ત્રણ વસ્તુ છે, આ જગત છે, જીવ છે અને ઈશ્વર છે. તો ઈશ્વરથી ભિન્ન જગત નથી. એટલે જગત નામની વસ્તુ રહી ગઈ, બાધિત થઈ ગઈ કહેવાય. વેદાંતની ભાષામાં શું કહેવાય? એ બાધિત થઈ ગયું. જગત છે જ. ઘડો માટી છે એમ કહ્યો, પછી ઘડો શું થઈ ગયો? બાધિત થઈ ગયો. પછી વસ્તુ જોઈએ તો માટી માત્ર છે. એમ ઈશ્વરથી ભિન્ન વ્યક્ત કે અવ્યક્ત અવસ્થા છે જ નહીં. તો જે કંઈ છે શું છે? ઈશ્વર માત્ર છે. તો કે આ બધું ઈશ્વર માત્ર છે. તો કે હું શું છું? જંતવઃ. કે હું તો રહી ગયો, બાકી રહી ગયો. તો કે તુંય બાકી રહી ગયો નથી. કેમ? જંતવઃ તસ્માત ઈશ્વરાઃ સર્વેપી ઇતિ નિશ્ચિતાઃ. આ ઈશ્વર બધા જંતુઓ જે છે બધા, જો અહીંયા બહુવચન એટલા માટે વાપરવામાં આવે કે પેલો દરેકનો હું છે. આ સમય સર્વે વયમ અતઃ પરમ એમ જ્યારે કહ્યું, આપણે સૌ બધા પરમ છે એમ જ્યારે કહ્યું, તો પેલું બહુવચન જે આત્મા માટે વાપરવામાં આવ્યો કઈ દ્રષ્ટિએ? ઉપાધિને ધ્યાનમાં રાખીને પેલો અનેક શબ્દ છે. સાંખ્યવાદીની જેમ અનેક આત્મા નથી. જંતવહાન જ્યારે કહેવામાં આવે, જાયતે ઇતિ જંતુઃ. તો જીવ ઉત્પન્ન થયો, જીવ ઉત્પન્ન ન થયો. ઉત્પન્ન તો શું થયું? આ ઉપાધિ. અને જેટલી ઉપાધિ છે એટલા જીવ છે. પણ જીવ અનેક છે. ન ઈશ્વરાદ ભિન્ન તસ્માત ઈશ્વરાઃ ઇતિ નિશ્ચિતાઃ. અને આ બધા જીવ જેને આપણે કહીએ છીએ એ જીવ પણ છેવટે કોણ છે? ઈશ્વર માત્ર છે. આમ ઈચ્છા જ્ઞાન ક્રિયા પૂર્વાહ યસ્માત સર્વાહ પ્રવૃત્ત. સર્વ પ્રવૃત્તિઓ જોઈએ ઈશ્વરની દ્રષ્ટિએ નહીં. સમજ, તમારી પણ જેટલી પ્રવૃત્તિ છે એ બધી પ્રવૃત્તિ કઈ દ્રષ્ટિએ છે? જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયા. એનો અર્થ શું થયો? ઈશ્વરમાં જેમ જ્ઞાન, ઈચ્છા અને ક્રિયા શક્તિ છે એ જ શક્તિ તમારામાં પણ છે. પેલો હોળી હોય ને, એનો મહાન અગ્નિ હોય, પ્રજ્વલિત અગ્નિ. એ પ્રજ્વલિત અગ્નિ જે છે એની પણ એક જ શક્તિ છે. કઈ છે? દહન શક્તિ છે.
એમાંથી પેલો તણખો ધારો કે નીકળ્યો, તો તણખાની પણ શક્તિ કઈ છે? શક્તિ જ છે. એ તણખો જો આપણે ચામડી પર હાથ પર પડ્યો તો આપણને શું કરવાનું? એ દજાડવાનો જ છે. જા સમજ. તો દહન શક્તિ તો કેવી છે? એક જ છે. પણ પેલું મહાન ઉપાધિને કારણે પ્રજ્વલિત અગ્નિ લાગે છે. પેલો તણખો એટલે નાનો અમસ્તો કણ જે છે એ કણની અલ્પ ઉપાધિને કારણે એ અલ્પ દેખાય છે, પણ દહન શક્તિ તો કેવી છે? એક સમાન છે. એમ ઈશ્વરમાં પણ જ્ઞાન ઈચ્છા ક્રિયા શક્તિ છે, તમારામાં પણ એક જ્ઞાન ક્રિયા શક્તિ છે. પણ ઈશ્વરની મહાન ઉપાધિ માયા ઉપાધિ છે એટલે અનંત શક્તિ છે. આ જીવની અલ્પ ઉપાધિ છે એટલે શક્તિ સમજ. અલ્પ ઉપાધિને કારણે એક જ્ઞાન ઈચ્છા ક્રિયા શક્તિ જે છે એની અભિવ્યક્તિ અલ્પ છે. શક્તિ અલ્પ નથી, આ સમજો. અભિવ્યક્તિ શું છે? અલ્પ છે. પેલું બધું બાળી નાખી શકે એમ છે, પેલો તણખો જરા મસ્તુ દજાડે, પણ દહન શક્તિ એની અલ્પ નથી, આ સમજો. ઉપાધિ અલ્પ છે. અને એટલે કે છે આમ જીવની પણ જે સર્વ પ્રવૃત્તિઓ જે છે એ સર્વ પ્રવૃત્તિઓ પણ જ્ઞાન ઈચ્છા અને ક્રિયા પૂર્વક જ છે. ઈશ્વરની પણ આ જ રીતે બધી શક છે. અને એટલા માટે સર્વેપી જંતવઃ તસ્માદ ઈશ્વરઃ નિશ્ચિતઃ. અને એટલા માટે સર્વ જીવ જેને આપણે કહીએ છીએ એ જીવ પણ ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી, ઈશ્વરથી અભિન્ન જ છે. આટલું સમજાય છે ને કે હું ઈશ્વર છું. અખંડાનંદજી મહારાજ એવું કહેતા, झूठ मूठ में ही मान लो कि मैं पूर्ण हूं. કેમ જૂઠ મૂઠ? કે લાગતું નથી. દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? મને એવું લાગતું નથી કે હું ઈશ્વર છું, પણ તું માની તો લે તું ઈશ્વર છે. તું માની તો લે કે હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું. હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું એમ માનીને તો તું ચાલ. તારી જાતને દેહ ઇન્દ્રિય મન બુદ્ધિ માનીને ચાલી રહ્યો છે. હવે તું શું કર? હું પૂર્ણ બ્રહ્મ છું. ચાંદજી બહુ સરસ દ્રષ્ટાંત. સામાન્ય ઘરનો છોકરો હોય, મા બાપ બંને જણા મજૂરી કરીને મહેનત કરીને એને એન્જિનિયર બનાવ્યો, અને આ હોશિયાર હતો, એનો પહેલો નંબર આવ્યો. આ એન્જિનિયરિંગમાં જે પહેલા 10 જણા હોય ને એ ત્યાં કોલેજમાંથી જે લોકોને શું કરવામાં આવે? સીધી જ નોકરી મળી જાય, ઓન કેમ્પસ જ મળે. એટલે આપણે સરકાર પેલા રસ્તા બનાવવા માટેનો કોન્ટ્રાક્ટ L&T ને આપ્યો, લાર્સન ટુબ્રો. એટલે આને શું કરવામાં આવ્યું? લાર્સન ટુબ્રો વાળા શું કર્યો? આને ઉચકી લીધો કોલેજમાંથી જ, એને નોકરી મળી ગઈ. એને નોકરી મળી ગઈ. એની પાસે ખાલી 4 શર્ટ અને પેન્ટ છે, 2 બહાર પહેરવાના, 2 ઘરમાં. જો આવી જ્યાં એને લાર્સન ટોબ્રોમાં નોકરી મળી ગઈ પછી એની ભાષા, એનું વર્તન બધું શું થઈ જશે? એટલે એની મા હોય ને એને પેલી શંકા જાય કે મારા છોકરાને કંઈક થઈ ગયું. કેમ? પેલો વાત શું કરતો હોય ને, હાવ બદલાઈ ગયું. આ પેલો એવો ઢીલો અને શાંતિથી રહેતો, હવે તો આમ એવી વાતો કરે. મને તો એવું જ લાગે કે મારો છોકરો હાવ બદલાઈ ગયો ને. આ પછી પેલો ફોન પર વાત કરે, ના ના ના, એ 1 કરોડ, તમે 1 કરોડ કોઈ બરાબર પેલી જા સમજ, એટલે લાખ રૂપિયા નહીં જોયા, અને આ વાત કોની કરી ગયો? એટલે કરોડ. પણ હવે કોણ વાત કરે છે? માનો દીકરો વાતો કરે છે કે લાર્સન ટુબ્રોનો જે એમ્પ્લોય નોકર છે, એટલે કે જે ત્યાં નોકરી કરવા વાળો છે એ વાત કરે? એમ આપણે પણ શું કરવાનું? પેલા મમ્મી પપ્પા દીકરા દીકરી બનીને વાત કરે ને એટલે દુઃખી થતા. શું કરવાનું? હું પૂર્ણ બ્રહ્મ. પેલો સમજતો નથી ને કે હું બ્રહ્મ, પણ એ સમજવા વાળો નથી, સમજવા વાળો એ બ્રહ્મ જ છે. આ સમજ. આપણે સમજવાનું છે કે નહીં સમજવા વાળો પણ કોણ છે? બ્રહ્મ. સમજવા વાળો પણ કોણ છે? બ્રહ્મ. પણ તું સમજે છે તો તું એ પ્રકારથી વર્તન, એ નથી સમજતો તો શું કરો? એ રીતે વર્તન.
ખાલી એક નોકરી બદલાઈ જાય ને તો એનું જો બદલાઈ જતું હોય તો ખોટું માની લઈએ કે હું ઈશ્વરથી ભિન્ન નથી. તો પછી આપણી વાણી, આપણું વર્તન બધું કેવું હશે? હું એટલે કહું કે આપણું જ્ઞાન છે ને એ આપણા વર્તનમાં આવવું જોઈએ. શાસ્ત્ર કહે છે તું આનંદ સ્વરૂપ છે, સુખમ આત્યંતિકમ યત્તત. તો પછી આપણે હંમેશા શું હોવા જોઈએ? આનંદમાં રહે જ નહીં. જો આ સમજ, હું આનંદ સ્વરૂપ જાણ્યા પછી એટલો દુઃખિત થતો પડતો અને એને મોઢા પરથી ખબર પડી જ જાય. જો આ સમજવા, એને બોલવાનું કરવાની કઈ જરૂર જ નથી. ના ઈશ્વરાદ વિના, આ બધા ઈશ્વર માત્ર છે. જો આમ સુરેશ્વરાચાર્યજી કહે છે ફક્ત અહીંયા ઉત્પત્તિની ચર્ચા નથી કરી, પણ ઈચ્છા, જ્ઞાન અને ક્રિયાની દ્રષ્ટિએ વિચારીએ તો જીવ અને ઈશ્વરમાં પણ ઉપાધિનો ભેદ છે, વસ્તુતઃ કોઈ ભેદ છે જ નહીં. આગળ આપણે આવતીકાલ. ઓમ અસતો મા સદ્ગમય તમસો મા જ્યોતિર્ગમય મૃત્યોર્મા અમૃતંગમય. ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદં પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હરિ ઓમ. શ્રી ગુરુભ્યો નમઃ. હરિ ઓમ.